सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਅਤੇ समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन के बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत गुरदासपुर तो करते हैं, जिथे नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे और इस मौके उन्होंने अकाल चलाना कर गए 4 व्यक्तियों के परिवारों के नाल मुलाकात की और इस मौके उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मंग भी की है। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की कानून व्यवस्था के उपर वड्डे सवाल खड़े किए ने। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों की सरकार दे विच अपराधों के विच लगातार वाधा होया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि थोड़े दिनों की सरकार के दौरान ही सूबे दे विच अपराधिक वारदातों के विच लगातार वाधा हो रहा है। सूबे की कानून व्यवस्था नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की सरकार ते तिखा सियासी निशाना विन्या है। निशान सिंह दा परिवार देख लो, 4 छोटियां कुड़ियां, एक निका जिहा मुंडा, आ वेखो ते घर वेख लो, पाले ढैन वाले है। हाँ जी, ये लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब च। पुलिस आई है, 50 तो 60 बंदे नाल कब्जा कंपनी बनाती इन्होंने। अगे पिछली बारी उन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी ना, कब्जा कंपनी बनाती। पुलिस नाल खड़ी है, पिछे 2 किले पिछे पुलिस खड़ी है ते गोलियां 50-50 निकलियां ने। जड़े मारे ने 50-50 गोलियां एक बंदे दे विचों। तुसी सोच के वेखो, इन्हां नूं कौन पालू है? इट इज़ अ बंच ऑफ एमेचर्स रनिंग दिस गवर्नमेंट। कोई अनुभव नहीं सरकारां किवें चलदियां ने। हैं जी, अराजकता दा मतलब तुसी देखो तो सही, अराजकता दा समाचार है चारे पासे। मैं क्या कबड्डी खिडारी दी गल नाल सड़क दे उत्ते फगवाड़े गोली चली है, मोगे चली है, कसूआ ने चली है, जलंधर चली है, लुधियाने बंदा मरिया। किन्ने 4 टूरनामेंट वाले मारते, 4 अज इत्थे मारते। ते की कसूर है इन्हां दा? वाही करन डे आपदी जमीन दी। 2-2 किलियां दे उत्ते कब्जा कराउण आए आ, पुलिस नाल लैके आए आ ते इत्थों कहंदे आ जी कि कांग्रेस के सरपंच ने गोली चलाती। वो 60 बंदे गोली चला रहे उहदे ते, वो की करूगा आपदे खेत दे विच? सैल्फ डिफेंस भी नहीं करू हैं? सर ये नया पंजाब की बात करते, ये जड़ी ये जो कुछ हो रहा ना, ये जो कुछ हो रहा है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये जड़ी बदलाव वाली गल है ना, ये लोगों ने उतर जाना सारा कुछ। ये जड़े संताप भोग रहे हैं ना, इन्हां दी हावां नहीं मार देना। देखो, लॉ एंड ऑर्डर किसी पार्टी का मोहताज नहीं हुंदा। लॉ एंड ऑर्डर सारे वास्ते हुंदा है। कानून व्यवस्था तो बड़ा फंडामेंटल राइट, मैं कल भी कोई नहीं है जिथे जान माल ही महफूज नहीं, उत्थे कादी सरकार है भाई। तो उधर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों अज पंजाब के वक्खो वक्खरे जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के नाल जिथे मुलाकात की गई, उत्थे ही पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों के नाल भी मुख्यमंत्री वालों मुलाकात की गई है। इस मौके उन्होंने गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विचों संगठित जुर्म का सफाया करने के लिए इस टास्क फोर्स नूं बनाया जा रहा है। सूबे दे विच गैंगस्टरवाद नूं खत्म करने के लिए सूबा सरकार हर उचित कदम चुकेगी। तो हुण अज दे प्रमुख सियासी हालातों के उपर जान लैने आ साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी का की रिएक्शन है। डल्ला साहब, किवें देखते हो अज दीआं प्रमुख सियासी सुर्खियां दे उपर की प्रतिक्रम है तुहाडा? देखो, इहदे विच कोई दो राय नहीं है कि जदों दी नवीं सरकार आई है, चुनौतियां कई सामने आईयां ने। भगवंत मान कोशिश कर रहे हैं, जिवें कल SSP पद्धर के अफसरां नाल मीटिंग की, SSP नाल मीटिंग की और ADGP पद्धर के एक अधिकारी नूं एक जही टास्क फोर्स का मुखी भी बनाया गया है, जिहड़ी गैंगस्टरवाद नूं खत्म करने लई काम करूगी, ताकि पंजाब च इस तरीके दीयां घटनावां वधन ना। और दबाव है सरकार ते, क्योंकि पिछले कुछ दिनों च असीं देखिआ है कि कई लोग दुनिया तो चले गए, कई लोग ने जिहड़े उन्हां ते अचानक हमले होए। कबड्डी वाले खिडारी ने असीं देखे ने, असीं जीरा दे विच एक कांग्रेस का वर्कर सी, एक हमला सनौर पटियाले होया, कई अजिहे मामले होए। और जरूर भगवंत मान की सरकार नूं इस पासे सोचना चाहिए, क्योंकि हजे सरकार बनी नूं थोड़े दिन होए ने,
इस तरीके के हालातों ते अगर हुणी काबू पा लिया जाए तो चंगी गल है, क्योंकि लगातार वारदातां हो रही ने। ला एंड ऑर्डर एक बहुत वड्डी समस्या बन ना जाए। देखो विरोधी धिरां तां सरगर्म ने, नवजोत सिंह सिद्धू सरगर्म ने, हर घटना वाली थां ते नवजोत सिंह सिद्धू जा रहे हैं। लुधियाने च भी कल वो जाके आए ने जिथे एक व्यक्ति दुनिया तो चला गया, कांग्रेस नाल संबंधित सी। सो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ला एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा कर रहे हैं और सरकार नूं ये भी कह रहे हैं कि जिथे घटनावां हुंदियां ने तुरंत उत्थे गिरफ्तारियां करो ताकि क्राइम करने वाले जिहड़े लोग ने उन्हां दे हौसले बुलंद ना होण। सो नवजोत सिंह सिद्धू भी सरगर्म है और दूजियां पार्टियां तो भी हुण तां इह मंग उठनी शुरू हो गई कि ला एंड ऑर्डर के उत्ते गंभीर होने की लोड़ है। शायद इसे करके भगवंत मान ने मीटिंग बुलाई और एक दिन पहला परसों सारे डिप्टी कमिश्नरां नाल मीटिंग बुलाई और डिप्टी कमिश्नरां नूं हदायतां भी दित्तियां भी तुसीं पिंड पिंड जाओ, उत्थे कैंप लाओ, लोकां दे विच जाके मिलो, उन्हां दे मसले हल करो। क्योंकि चोणां तो पहलां लगातार हर रैली च भगवंत मान कहंदे सी कि DC पिंडां च आया करनगे, अफसर पिंडां च आया करनगे। सो हुण पिंडां च जाण दा जिहड़ा उन्हां दा उपराला है ये किहो जिहा रहिंदा, कि ये सिर्फ खाना पूर्ति तक रहूगा या हकीकत दे विच पिंडां च जदों अफसर जाणगे ते लोकां नूं उन्हां दे काम होणगे। अजकल काम वैसे ऑनलाइन ज़्यादा है, मैनूं लगदा जे DC दफ्तर ने जाना है तो उन्हां नूं कंप्यूटर कंप्यूटर सारा कुछ लैके जाना पऊगा। अजकल टाइपा टूपा नाल काम चलना नहीं। बाकी वेखदे हां की बनदा आउंदे दिनां 'च। ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਂਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की जिहड़ी यूनिट है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ADGP ਰੈਂਕ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ टास्क फोर्स का मेन मकसद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिहड़ा पंजाब पिछले दिनों जिन्ना वधिया उन्होंने खत्म करना है और हरेक जिले के SSPs, कमिश्नर ऑफ पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की यूनिट नाल तालमेल करके जिहड़ा है इन्हां दे खिलाफ एक्शन लैणगे। सो तालमेल भी रहूगा। इन्हां दे थाणियां दी जूरिसडिक्शन स्टेट लैवल की होगी और पंजाब सरकार वालों इन्हां नूं स्पैशल मेरी वादा है कि असी नौजवानों के हत्थों चों टीके छड़ा के टिफन देने उत्थे ही जिहड़े क्रिमिनल लोग है उन्हां दा सफाया भी पंजाब चों करना। असी कहते हैं जब भगवंत सिंह मान जी ने अपना प्रचार शुरू किया आम आदमी पार्टी ਲਈ हर एक पिंड 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। SSPs ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ हो सकता है और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਉਹ IAS ਤੇ IPS ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ आउटडोर मीटिंग्स करनी है। आउटरीच प्रोग्राम इनू किया गया है और आउटडोर मीटिंग्स के अंदर ਜਿਹੜੇ डिप्टी कमिश्नर्स होर भी ऑफिसर्स होंगे वो हर एक इलाके के पिंड 'ਚ जाणगे और पिंड 'ਚ जाके लोगों की जिहड़ी प्रॉब्लम्स होणगीਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BBMB ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਕਲੇਮ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਈ ਮਤਾ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, 2-4 ਨਿਖੇਧੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ UT ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਜਟ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਇਨਫੈਕਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀ 60-40 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 60-40 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 60% ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 40% ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। IT ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣ ਰਹੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। 60-40 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਸਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਖਾਧਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੋਂ KLG ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਊਟਫਿਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
खुल के बोले। और कल रात पंजाब सरकार ने और जेल डिपार्टमेंट ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फांसी वाली ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। फांसी वाली ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ फांसी ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਰੇ ਕਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੌੜਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੌੜਾ ਚੱਕੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਦਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੈਂਕਟਰਮਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀਏ ਡਿਸਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਤਨ ਫੈਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।